Hello students, myself Abdul Wahab, biology lecturer in Don Bosco PU College, Chitradurga. Welcome back to a chapter called Digestion and Absorption in Human Physiology. In the previous classes, we discussed the different concepts in the digestion and absorption. In the first class, we discussed about the food and its major components. Okay, in the second class we discussed the alimentary canal. In the third class we learned the digestive system, digestive glands associated with digestive system. In the fourth class we discussed the digestion of food. In the fifth class that means in the previous class we learned how the carbohydrate, proteins and lipids are digested with specific type of enzymes. In this class we are going to discuss a remaining two concepts. One is called as a absorption of digested products. Second one called as a disorders of digestive system. Disorders of digestive system. Then when come to the absorption, it is a process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into blood and or lymph. Okay, once again, the absorption of the process, so absorption is a process by which the end products of passes through the intestinal mucosa into the blood or lymph. In the small intestine, the complete digestion or breakdown of carbohydrate, protein, lipids molecules are taken place. After the complete digestion, the end products like glucose from carbohydrates, amino acid from proteins, fatty acids and glycerol. So these are the end products are formed. Such end products are absorbed by intestinal mucosa, then blood or lymph. Lymph is colorless blood. So what the blood or lymph intestinal mucosa able to absorb the digested products by different transport mechanism. The different transport mechanisms are passive, active or facilitated transport mechanism. ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಫಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವೇಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Some small amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. Simple diffusion. Simple diffusion means the movement of molecule from the region of higher concentration to lower concentration. ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ
ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಬ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some of the substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. Carrier proteins. This mechanism is called as a facilitated transport. Facilitated transport. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ಯೂಷನಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದನೂ ಸಮೇತ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then the transport of water depends upon the osmotic gradient. The active transport occurs against the concentration gradient and hence requires energy. ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು higher concentration is called as a active transport. So the various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed into blood by this mechanism. So ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ so that they cannot be absorbed into our body cells or blood. So especially blood. ಸೊ ಈ ಏನು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲಿಸರಲ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಇವು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ the fatty acid and glycerols are how these fatty acid and glycerols are able to absorb, ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮಿಂದನೂ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾವೋ, ದೀಸ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಖೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬುಲ್ಸ್ನ ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಂಫ್. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೈಲೋಮೈಕ್ರಾನ್ಸು ಈ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ವಿಲ್ಲೈ. In the villi, the lacteals, nothing but the lymph vessels are there. The chylomicrons are transported into the lymph vessel. These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. The maximum absorption taken place in small intestine. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಮೌತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟಂಗ್, ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The principal organ of absorption of nutrients nothing but the intestine. ಓಕೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ. ದೆನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಇಂಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಇಂಟೇಕನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಇಂಜೆಷನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ digestion. Okay, the blood receives the digested nutrient molecule is called as a absorption. Then the absorbed substances are reach the tissue or circulate throughout the tissue. It is called as a assimilation ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then the digestive waste solidified and become a feces. nothing but the undigested food ಏನು ಕರಿತೀವಿ feces ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is stored in the rectum ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನ್ಯೂರಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಜ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫೀಸಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಜೇಷನ್, ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಲಂಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎ ಮಾಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದು ವಾಲಂಟರಿ, ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಎಜೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, when come to the disorders of digestive system, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಜೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಎಜೆಷನ್ ಸಮೇತ ಆಯಿತು. ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್, ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಮ್, ಹುಕ್ ವರ್ಮ್, ಪಿನ್ ವರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಮ್ಸ್.
So the first disorder nothing but the jaundice. The jaundice is majorly affected to liver, skin, eyes. The skin, eyes are turn yellow due to the deposition of bile pigments. ಬಿಲುರುಬಿನ್ ಬಿಲುವಿಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿಲುರುಬಿನ್ ಬಿಲುವಿಡಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಐ ಕೆಳಗಡೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಎಜೇಷನ್ ಆಫ್ some food contents from stomach to mouth. ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಮೌತಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ವಾಮಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒಂಥರ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಯೇರಿಯಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೌವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೌವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನು ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫುಡ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ retained within the colon, that means in the large intestine, as the bowel movement occurs irregular ಆಗಿ ಆ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅಂತ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನು ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then indigestion, in this condition the food is not properly digested, leading to feeling of fullness, ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ, ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, so this is about the different disorders related to the digestive system ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದ HCl in normal way. If the HCl is secrete more, then the condition is called as a acidity ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸಿರಪ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಮ್ಡ್ ಸೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವೂಂಡ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾವುದು ಡ್ರಗ್ ಏನು ಅದರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿನ ಸಮೇತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಕ್ಟೆರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಬಿಲಿರುಬಿನಿಮಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಂಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆ ಲಿವರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಐನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಹೌ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡೋದು, ನೋಡೋದು, ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಡೆಯೋದು, ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ರೋಲ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ? ಓಕೆ, ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಬದುಕಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.